श्री वाहिगुरु साहिब जी। गुरु नानक पाद पंकज बंदन, पाद पंकज बंदन। सिमरो अंगद दुख निकंदन। श्री अमरदास हृदय नित ध्याव, हृदय नित ध्याव। श्री गुरु रामदास गुण गावो। श्री अर्जन विघ्नन के नाशक, विघ्नन के नाशक। श्री हर गोबिंद शुभ सुमत प्रकाशक। श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मनाए बहोरी। गुरु तेग बहादुर परम कृपाला, परम कृपाला। श्री गुरु गोबिंद सिंह विशाल। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत बैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदत बंदों कर अनुराग। श्री गुर शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार। तिन संतन को बंदना सिर चरणन पर तार। एक ओंकारा सतगुरु तिह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सुन श्री रामदास सुख राशि। पृथ्विया पुत्र बुलाएब पासी। निज बंधन की रीत सुनाई। शादी बिखै मिलह समुदाई। सुन श्री रामदास सुख राशि। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी की साजी नवाजी परम सन्मानयोग गुरु खालसा साध संगत जी। जगत गुरु सतगुरु श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज, उन्होंने दसे स्वरूप दसां ही पातशाहियां दे आत्मक जो स्वरूप। जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालक। मेहरां दे साईं करना निधान अंतरजामी हजूर। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की अपार कृपालता होई। आप वडभागी जना ने गुरु दरबार की हाजरी भरते हुए गुरु सवारियां तो गुरु की बाणी के कीर्तन सरवण करके लाहा प्राप्त किया है। लड़ीवार गुर इतिहास की कथा विचों धन धन सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी के पावन पित्र कौतक, सतगुरु जी की पावन पित्र जीवनी आप रोज़ विचारते हाँ। जो प्रसंग आप कल विचारिया सी, इस विच गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी के ताए के पुत्र भाई सुहारी मल जी लाहौर तो आए। बड़े प्रेम नाल सच्चे पातशाह जी के चरणों च बेनती की, महाराज मैं अपने पुत्र की शादी का कारज आरंभ किया है। मैं चाहना आप जी कृपा करके मेरे घरे चरण पाओ। इदों वड्डी खुशी मेरे वास्ते होर कोई नहीं है जे आप चलोगे इस खुशी के मौके ते। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने उदों तक कुछ नहीं आख्या, उन्होंने रात रहने का प्रबंध किया। सवेर वेले उन्होंने आके फिर जदों नमस्कार करके बेनती की, उस वेले हजूर ने ये वचन किए सन कि देखो असीं बिल्कुल जाना चाहते, खुशी का कारज सी, पर सानू पता भी हज़ारां की गिणती में सिख संगतां रोज़ दर्शन करने वास्ते आउंदियां ने। असीं संगत का मना करके अपमान नहीं कर सकते। जे संगत नूं नाल लैके चलांगे तो फिर उत्थे इन्हां सारियां नूं साਂਭਣਾ शादी के कारज में बहुत वड्डा विघन बन जाएगा।
ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਔਰ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਸਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾਓਗੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਝੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭਣਗੇ, ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ ਇਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ। ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸੁਰਤੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਭਾਈ ਸੁਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਚਿੱਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਖ ਰਾਸੀ। ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਪੁੱਤਰ ਬੁਲਾਇਬ ਪਾਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ। ਨਿਜ ਬੰਧਨ ਕੀ ਰੀਤ ਸੁਣਾਈ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਬਿਖੈ ਮਿਲਹਿ ਸਮੁਦਾਈ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਮਰੇ ਤਾਊ ਕੋ ਇਹ ਨੰਦਨ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਬੜੋ ਸਥਾਨ ਉਚਿਤ ਹੈ ਬੰਦਨ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ, ਬੰਦਨਾ ਕਰ। ਸੁੱਤ ਕੋ ਵਿਆਹੋ ਰਚਿਓ ਚੱਲ ਆਏਬ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਚਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਤੁਝ ਕੋ ਉਚਿਤ ਸੰਗ ਇਹ ਜਾਏਬ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਇਉਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੀ। ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਸਭ ਬੰਦ ਹਮਾਰੇ। ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਲੋ ਤਹਾਂ ਜੋ ਜੋ ਹਿਤ ਧਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੇਤਕ ਦਿਵਸ ਰਹੋ ਲਾਉਪੁਰ ਮੈਂ। ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਬਹ ਪੁਨ ਇੱਛਾ ਜਬ ਉਰ ਮੈਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਣੀ ਧਰਮਸਾਲ ਸੁਧ ਲਿਹੋ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਦੂਸਰਾ ਉੱਥੇ ਧਰਮਸਾਲ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭ ਹਨ ਕਹੋ ਦੇਹੋ। ਤੇ ਜਥਾ ਜੋਗ ਜਿਸ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਧਰਮਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਸੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਮਨ ਜਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਿਆ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਏਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਵਿਛੜਨ ਇਨ ਤੇ ਨੀਕ ਨਾ ਮਾਨੀ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉਲਟ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਰਹੋ ਸਮੀਪ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਰਧ ਹਵੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਦੂਰ ਬਸੋਂ ਕਬ ਹੂੰ ਚਿਤ ਆਵੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਰਹੇ ਸਹੋਦਰ ਪਿਤਾ ਕੇ ਪਾਸ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਥੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਗਤ ਕੇ ਨਿਤ ਨਏ ਹੁਲਾਸ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੁਲਾਸ ਨੇ, ਕੌਤਕ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਂਭਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਬ ਸੰਭਾਰਨ ਮੈਂ ਸਭ ਕਰਹੂੰ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹਾਂ। ਕੇਤਕ ਪ੍ਰਥਕ ਕਰ ਨਿਜ ਘਰ ਧਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੁਝ ਉਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਅਬ ਲਗ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਸਭ ਭੇਟਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਭੇਟ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਸਾਂਭਦਾ ਹਾਂ। ਆਵੇਂ ਨਿਤ ਸੋ ਕਰਹੂੰ ਸਮੇਟਨ। ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਸਮੇਟਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਬੜੇ ਥਾਨ ਸੁਣ ਸੀਸ ਨਵਾਇਓ। ਸੋ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸੀਸ ਨਵਾ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਸੰਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਥਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਿਆ ਭਾਈ ਸੰਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਨੂੰ। ਚਿਰ ਜੀਵ ਹੋ ਆਸ਼ਿਕ ਕੋ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਭਾਈ ਸੰਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ। ਕਿਤ ਕਾਲ ਹੋਏ ਮੌਨ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮਮ ਪਾਛੈ ਸਭ ਭਰਾਤ ਸੰਭਾਰੇ। ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਸੀ, ਕਾਲਖ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਸਰਬਕਾਰ ਕੀ ਸੁਧ ਕੋ ਪਾਵਹਿ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਕੋਲੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਚਹਿ ਦਰਬ ਪਿਤਾ ਮਨ ਭਾਵ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਉਹਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਪਰ ਜਾਉ ਪਿਛਾਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਾੜੀ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੋਹਰੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਧਨ ਮੈਂ ਸਾਂਭਦਾ, ਸਾਰੀ ਭੇਟਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਕੁਝ ਮੈਂ ਵਰਤਦਾ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ। ਇਸੇ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਲਗ ਭਰਾਤਾ ਹੋਏ ਜਾਹੇ ਅਗਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੂਹਰੇ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਧਨ ਗੁਰਤਾ ਆਦਿਕ ਮਹਿ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਧਨ ਲੈਣਾ, ਗੁਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐ ਸੰਸ਼ੈ ਕੋ ਲਿਆ ਨਾ ਸੰਭਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਧਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਂਭ ਲਵੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਗੁਰ ਘਰ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਹਿ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਲੇਤ ਅਪਰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਜੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ। ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਧਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਹੇਰਤ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਜ ਅਸਥਾਨ ਬਿਠਾਵਹਿ ਆਨ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਦੇਣਗੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਔਰ ਤਰਕ ਵਿਚਾਰਕ। ਇਤਿਆਦਿਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਕਾਂ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਲਈਆਂ ਜੀ। ਸਗਲੀ ਜੁਗਤਾ ਜੁਗਤ ਨਹਰਕ। ਸਭ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗ ਸੀ, ਅਯੋਗ ਸੀ, ਉਚਿਤ ਸੀ, ਅਣਉਚਿਤ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਹੀ ਗਰੀਬ ਨੀਮ ਕਰ ਹੋ ਵਿਚਾਰਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨ 'ਚ ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਪੁੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਸੰਗ ਉਚਾਰਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਏਦਾਂ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਆਪ ਬਲੋਕਤ ਹੋ ਸਭ ਸਮੈ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਜੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਰਹਿਤ ਕਾਜ ਜਿਸ ਬਿਦ ਕੋ ਹਮ। ਜਿੰਨਾ ਕਾਰਜ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਣ ਲੈਣ ਨਿਤ ਹੋਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦੇਣ ਲੈਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਵਤ ਇੱਕ ਕਰਤ ਪਦਹਰਨ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਤੰਬੂ ਲਗਾਉਣੇ, ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਖਰਚ ਦੇਖ ਕੋ ਸਦਾ ਸੰਭਾਰਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੈ ਕਰ ਅਨ ਰਾਸ ਕੋ ਡਾਰਤ। ਤੇ ਰਸਦਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਛਿਨ ਮਮ ਅਵਕਾਸ਼ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਕੈਸੇ ਬਨਹਿ ਤਹਾਂ ਮਮ ਜਾਨੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਸੰਭਾਰ ਹੈ ਔਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਸ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ, ਜੋ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਕੋ ਉਚਿਤ ਗਮਨ ਤਿਸ ਠੌਰ। ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਜਾ, ਇਸ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ, ਇਹ ਤੂੰ ਆਗਿਆ ਮੰਨ, ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਮ ਹੋ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ। ਹਾਨ ਨਾ ਲਾਭ ਲਖੋ ਮਨ ਮਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਹਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਾਰ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ ਲਾਹੌਰ। ਮੁਝ ਤੇ ਜਾਇਓ ਜਾਏ ਨਾ ਤਹਾਂ। ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਝ ਤੇ ਜਾਇਓ ਜਾਏ ਨਾ ਤਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਂਭ ਲੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਨੇ। ਨਿਤ ਮਗ ਤਾਮਸ ਹੋਵਤ ਮਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਿਤ ਮਗ ਤਾਮਸ ਹੋਵਤ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾਵਾਂ ਗੱਡੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮਹਾ ਕੋਲਾਹਲ ਬੀਚ ਬਰਾਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜੋੜ ਮੇਲਾ, ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੋਹੇ ਸੁਹਾਏ ਨਾ ਰਹਿ ਚਿਤ ਸ਼ਾਂਤ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਚਿੱਤ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਕ ਸੋ ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਨਾਈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੈ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣੀ ਸੀ, ਆ ਗਈ, ਇਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਹਿ ਮਾਨਿਓ ਪਿਤ ਬਾਗ ਟਲਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ। ਸੁਤ ਚਿਤ ਕੀ ਸਭ ਜਾਣ ਖੁਟਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਖੁਟਾਈ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਤੂਸ਼ਨ ਗੁਰ ਗੋਸਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਕੁਝ ਅੱਗਿਓਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਉਨ ਲਗ ਨੰਦਨ ਤੀਰ ਹਕਾਰੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੰਗਾਇਆ, ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਰਖਤ ਕੋ ਆਏ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰੇ। ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੁਣ ਪਰਖੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੁਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਤਰ ਸਮੀਪ ਪਿਤ ਆਨ ਬੰਦਨਾ ਕੀਨ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਨਾਲ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਲਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਜੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਸੁਹਾਰੀ ਮਲ ਕੋ ਨਮੋ ਕੀਆ ਤਿੰਨ ਭਿਖਿਆ ਸ਼ਖ ਦੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਸੁਹਾਰੀ ਮਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਕੇ ਸੰਗ ਉਚਾਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਜਾਹੋ ਵਿਆਹ ਪਿਖ ਭਰਾਤ ਤੁਮਾਰਾ। ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਦੇਵ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜਾ ਉਸ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ। ਲਾਹਪੁਰ ਮੈਂ ਇਸਕੇ ਸੰਗ ਜਾਏ। ਲਾਹੌਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਲੋ ਤਹਾਂ ਬੰਧੂ ਸਮਦ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ
ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਸੁਣ ਕਰ ਬੋਲਿਓ ਮਹਤ ਸੁਭਾਅ, ਇਹ ਮਸਤ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਕੋ ਬੰਧੂ ਕਿਸ ਕੋ ਕਿਤ ਜਾਉ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਨਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸ ਸਾਥ ਕਿਨਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਹ ਚਾਹੋ ਮੈਂ ਕਰਨ ਅਗਾਰੀ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਵਿਆਹ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਨਾਲ। ਕਿਆ ਸਨ ਬੰਧਨ ਕੀ ਗਤ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਗਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੋ ਹਿੱਤ ਸਭ ਹੇਰ ਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ 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 ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਦਰਬਹੀਨ ਪਿਖ ਹੋਏ ਨਾ ਨੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਧਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਕੇ ਬਨ ਹੈ ਕਨੇਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਧਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਚ ਫੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਕਾਦਾਰੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਮੋਹ ਤੇ ਨਹ ਤਹ ਜਾਇਓ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਲਾਹੌਰ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬੇ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ। ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਸ਼ਰਮ ਕੋ ਪਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣ ਚ ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਥਕੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਥਕੇਵਾਂ ਕੌਣ ਚੱਲੇ, ਜਦ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ। ਇੰਨਾ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਲਾਹੌਰ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ, ਇਹ ਥਕੇਵਾਂ ਕੌਣ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਹਿਮ ਕਹਿ ਮਾਉਣ ਰਹਿਓ ਤਿਸ ਕਾਲ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੁਗਮ ਪੁੱਤਰ ਇਮਹੇਰ ਕਿਰਪਾਲ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੁਗਮ ਹੁੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਨਹ ਆਗਿਆ ਕੋ ਮਨ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰਿਆ ਧਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ, ਅਟਲ ਅਥਾਹ ਅਤੁਲ ਤੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਅਟਲ ਨੇ, ਅਥਾਹ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੋਲ ਕੇ ਮਿਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਮਹਾਦੇਵ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਨਹ ਆਗਿਆ ਕੋ ਮਨ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਜਾਣ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਤ ਵਡੇਰੀ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੀ ਦਿਸ਼ ਦੇਖ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਮ੍ਰਿਦਲ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਵਾਲਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਪਿਤਾ ਕੇ ਸਨਮੁਖ ਪਿਖ ਨਾ ਸੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਜ਼ਰ ਨੀਵੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੀਸ ਵੀ ਆਪਣਾ ਝੁਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਤ ਉੱਤਰ ਕਹਿਬੋ ਕਿਮ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਰ ਜਵਾਬ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਦੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੜਦੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਰ ਜੋਰੇ ਥਿਰ ਨਿਮਰ ਅਗਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੜੇ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋਤੇ ਅਰਜਨ ਬਣ ਆਏ ਸੁਕਾਰੀ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਭਾਈ ਗੱਲ, ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਜ ਤਾਊ ਕੇ ਸੰਗ ਸਦਾਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ। ਭਰਾਤ ਵਿਆਹ ਮਹਿ ਮਿਲ ਹਰ ਖਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਬੰਧਨ ਕੀ ਪੰਕਤ ਮਹਿ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਾ ਕੇ। ਪੰਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਮਲਾਪ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਤ ਸਭ ਪਿਖ ਹੋਏ ਜਿਸ ਭਾਏ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਉਤਸਵ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਏਕ ਮਾਸ ਤੋ ਇਨ ਸੰਗ ਰਹੋ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਇਹ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਬਰਾਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਾਰਜ, ਕਈ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਨ ਧਰਮਸਾਲੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਆਪਣੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਵਿਵਹਾਰ ਬਲੋਕ ਚਲਾਵੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਸਤਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ। ਜਬ ਹਮ ਤੁਮ ਕਹੋ ਬੋਲ ਪਠਾਵੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਇਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ, ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਕਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਢਾਵਹਿ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਬ ਹਮਰੀ ਦਿਸ਼ ਆਵਣ ਕਰੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਤਾਵਦ ਤਿਸ ਪੁਰ ਥਿਰੋ, ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਣ ਕਰ ਮਾਨੇ, ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਬਾਕ ਬਖਾਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੋ ਸੁਗਮ ਕਾਜ ਮਹਿ ਮੋਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਠੋ ਆਪ ਜਹੈ ਆਨੰਦ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਹ ਜਾਵਣ ਮਹਿ ਜੀਵਨ ਸੰਸੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੇਜੋ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤਹ ਆਇਸ ਮੁਝ ਦੇਹੁ ਨਿਸੰਸੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਥਾਂ ਭੇਜੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਰ ਨ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਊਹਾਂ, ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਰ ਪਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਣ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਕਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸਰਲ ਸੁਭਾਉ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਲ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਚਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਿੱਚ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੰਨੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਭਏ ਤਿਆਰ ਚੱਲ ਬੇ ਸੰਗ ਤਾਉ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਤਾਇਆ ਜੀ ਚੱਲੀਏ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਨਨੀ ਭਾਨੀ ਢਿੱਗ ਤਪ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਏ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਚਲਣ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਗਲ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਕਰਿਓ ਸਨੇਹ ਅੰਕ ਬੈਠਾ ਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਮਹਤਕ ਸੁੰਗਤ ਭਾਗ ਉਦਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਆਇਸ ਕਰੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਮੈਂ ਨਿਜ ਹਿਤ ਨਿਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜਾਣ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਆਗਿਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਨਾਹੇ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਘਰ ਤੇ ਜਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਦਾਸ ਕੋ ਪਾਵ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਾਸ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਤੀਏ ਕੋ ਸੁਭਾਉ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਰਹਿਤ ਪਿਤਾ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਮਹਤ ਸੁਭਾਉ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਮਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖਾਣ ਲਾਭ ਕੋ ਲਖ ਨਾ ਕਾਉ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਾਨੀ ਦਾ ਫਿਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਪਰ ਮੋਹੇ ਭਰੋਸਾ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਗੁਰਤਾ
ਮਾਲੇ ਗੁਣ ਜੁਗਤ ਆਦੋਸ਼। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਨੇ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਤ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਦ। ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਈ ਦਾਸ ਕੋ ਕੀਆ ਅਹਲਾ। ਇਹ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਦਾਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਉਸੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿਮ ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਅਰਪਿਤ ਮੇਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇਤ ਭਏ ਪਿਖ ਸੇਵਕ ਨੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਸੇਵਕ ਭਾਵ ਨਿਭਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ ਕੇ ਸਮ ਤੁਮ ਘਾਲੋ ਘਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਲ ਘਾਲੋ। ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਬਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੋ। ਆਇਸ ਅਨੁਸਾਰੀ ਸਭ ਕਾਲ। ਤੇ ਸਭ ਕਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਨ ਕੈ ਮੋਹ ਕਦਾਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਿਜਹਿ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਸੇਵਕ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਛਤਰ ਉਸੇ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਚਿਤ ਨਿਤ ਮੇਰੋ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਚਿੰਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਪਰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਹੇਰੂ। ਬਸ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਭਈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਰਹੀ ਸੋ ਪ੍ਰਥੀਏ ਕੋ ਸਮਝਾਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਹਿ ਮਨ ਹੈ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਾਏ। ਬਹੁਤ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਕੀ ਮੰਨਣਾ ਉਸਨੇ। ਆਤਨ ਕੋ ਮੀਂਡਤ ਰਹਿ ਜਾਏ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਮਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮਲਦਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਤਾਇਆ ਪ੍ਰਸੇਵ ਕਰ ਲੈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਮਲੇਗਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਮੈਂ ਤੋ ਆਸ਼ਿਕ ਕਰਬ ਉਚਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਹਨ। ਰਹੂੰ ਸਦਾ ਪਿਤਾ ਕੇ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਨੀ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਮਝਾਏ ਨੈਣ ਜਲ ਭਰੇ। ਇਉਂ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਹੋ ਪੁੱਤਰ ਆਏ ਸਿਆਬ ਕਰੇ। ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਓ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸਾਦਰ ਸੀਖ ਮਾਤ ਕੀ ਮਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਦਰ ਨਾਲ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਸ਼ੀਸ ਨਮਰ ਕਰ ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ। ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਨਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ ਨਿਮਖ ਨ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਸੀਸ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਉਂ ਆਖਿਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਜਨਨੀ ਤੇ ਨਿਕਸੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਕੁ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਭਲਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਪ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾਵੇ ਤੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ।
ਇਹ ਨਾ ਅੜੀ ਕਰੇ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਟੇਕਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਸ ਨਵਾਉਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਦੇ ਸਿੱਖ ਮੱਥਾ ਨਾ ਟੇਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਜਨਨੀ ਤੇ ਨਿਕਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਦਿਆ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਘਰੋਂ ਜੀ। ਕਮਲ ਪੱਤਰ ਸੇ ਲੋਚਨ ਬਿਗਸੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹੱਲਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੀ। ਬਹੁਰ ਪਿਤਾ ਕੋ ਕਰ ਕਹਿ ਨਮੋ, ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਏ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਉ ਸੰਗ ਚਲੇ ਤੇ ਸਮੋ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਤਨ ਕੋ ਕਰ ਬੰਧਨ, ਫਿਰ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਚਲੇ ਸਗਟ ਆਰੂੜ ਸੁਸ਼ੰਦਨ, ਸਗਟ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਡੇ ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੰਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਨਾਲ 4 ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ। ਉਸੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਭ ਮਗ ਸਨ ਸਨੇ ਕਰ ਸ਼ੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਾਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਪੁਰੀ ਲਾਹੌਰ, ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਚਿਓ ਵਿਆਹ ਸੁਧ ਕੋ ਸੰਹਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਚਨਾ ਭਾਈ ਸੰਹਾਰੀ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਹ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਮਿਲ ਨਰ ਕੁਲ ਸਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭ ਕੋ ਹਰ ਖਾਇਓ, ਜਥਾ ਜੋਗ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਮਲਾਪੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਗਏ ਬਰਾਤ ਸੰਗ ਸੁਖ ਪਾਇਓ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਤਨ ਕੇ ਕਾਰਜ ਭਇਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜੀ। ਤਬ ਲਗ ਬਾਸ ਤਨਹੁ ਕੇ ਕੀਓ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਾਸ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਭਾਈ ਸੰਹਾਰੀ ਮੱਲ ਦੇ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਥੇਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਭਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੋਨੇ ਵੇਲੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ, ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਕਰਤ ਪ੍ਰਤੀਖਣ ਪੱਤਰੀ ਪਿਤਾ ਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਡੀਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂ। ਪਗ ਪੰਕਜ ਮਹਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਿਤ ਕੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚੱਕ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਭਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਨਿਸ ਬਾਸਰ ਸਿਮਰਤ ਹੀ ਬੀਤੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਸ ਉਚਾਰਤ ਸੰਗਤ ਚੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਰਧਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਬੇ ਕੋ ਅਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਚ ਲਾਲਚ ਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ, ਛੇਤੀ ਦਰਸ਼ਨ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਖਾਣ ਪਾਣ ਸੁਖ ਸੋਵਨ ਕਰਬੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਸੀ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਇਨਕੋ ਪਰ ਹਰਬੋ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਆਗਿਆ ਬਿਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਘਟ ਗਿਆ, ਨੀਂਦ ਘਟ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਤਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵਿਸਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਉਦਾਰ ਦਾਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ। ਕਰਹਿ ਸਰਾਹਨ ਸਭ ਹੀ ਕਾਲ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੀਤ ਗਏ ਇਮਕੇਤਕ ਮਹੀਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਤੀਤ ਗਏ ਏਦਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ।
ਕਰਤ ਪ੍ਰਤੀਖਣ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਬੀਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਅੱਜ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਜ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਰਾਮਦਾਸ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਤਾ, ਇੱਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਨਹੁ ਨ ਸਿਮਰਿਓ ਪਰਖਣ ਹਿਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਖ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੇਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਆ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪ੍ਰਿਥਿਆ ਰਹੇ ਪਾਸ ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ, ਉਧਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੇ ਬੜੋ ਆਪ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਚਾਤਰ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਪਿਤਾ ਪਾਛੇ ਮੈਂ ਲੈ ਗੁਰਗਾਦੀ, ਮਨ ਚ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਕਰੂੰ ਸਦਾ ਮਨ ਭਾਵਤ ਸ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਅਮਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਹੈ ਸਭ ਵਡਿਆਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿੰਨੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਤੇ ਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਤੇ ਪਾਈ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਆਣ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਮੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟੇਕਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਚਰਨੀ ਆਣ ਕੇ ਪਿਆ, ਏਦਾਂ ਮਨ ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਦਰਬ ਛਪਾਵਤ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਨਿਆਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਛਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਲਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਮਾਇਆ ਜੀ। ਸਰਬਰੀਤ ਤੇ ਔਰ ਹੰਕਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਲਕਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਕਾ ਮਨ ਚ ਇਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਉਣੀ, ਆ ਸਾਰੇ ਮੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਿਆ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਕੋ ਮਾਨੇ ਪਿਤਾ ਕੀ ਬਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਰਸਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਸੁਤੰਤਰ ਕਰੇ ਵਿਵਹਾਰ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਸ ਕਰਤ ਜੁਹਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਂਭਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗਿਓਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਬਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨਾਲ। ਜਿਤੇ ਮਸੰਦ ਗੁਰੂ ਅਗਵਾਈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸੰਦ ਸਨ ਜੀ, ਸਭ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਾਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਸੰਦ ਸਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ, ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਮਸੰਦ ਆਪ ਹੀ ਕਰੇ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਨਵੇਂ ਹੀ ਮਸੰਦ ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ ਆਪੇ। ਸੰਗਤ ਤੇ ਆਨਹਿ ਧਨ ਧਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮਸੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ, ਦੂਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਧਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਤ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜਨ ਓਟ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਅਤ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਦਾਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਓਟ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੋ ਸੁਭਾਉ ਲਾਖੋਟ, ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖੋਟੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ, ਕੀ ਖੁਟਿਆਈਆਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਉਪੱਦਰ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਸ਼ਨ ਰਹਿ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅਵਗਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਨਹਿ ਤਿਸ ਕਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬੈਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਤਾ ਉਚਿਤ ਪਛਾਨੈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਲ ਸਮ ਟਿਕ ਹੈ ਨਿਮਰ ਥਲ ਮਾਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਦਾ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਟਿਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕੇ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਵਡੇਰਾ, ਪਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਮ ਟਿੱਬਾ ਕਿਤ ਹੋਤ ਉਚੇਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਟਿੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟਿੱਬਾ ਸੁੱਕਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰੀ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੰਨਦਾ, ਚਲਾਕ, ਬਹੁਤ ਕਲੇਵਰ ਮੰਨਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਤਿਸ ਤੇ ਰਹੇ ਉਦਾਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ। ਗੁਰ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਲਖ ਰਹਿ ਪਾਸ, ਰਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਜਿਮ ਤੀਰਥ ਕੇ ਨਿਕਟ ਰਹੰਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂ ਜਾਣ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੀਰਥ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੀਰਥ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਮ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿ ਗਰਬੰਤ, ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਇਸ ਤੀਰਥ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਤੀਰਥ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆਖੇ ਵੀ ਇਹ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਤੀਰਥ ਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹੀ ਹਾਲ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਆ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਾਫ ਵਿੱਚ ਆ ਗੁਰੂ, ਜਿੱਥੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਝਾੜ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ, ਜਿਸ ਸੋਢੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੁਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਜਿੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੇ ਓਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆਈ ਜਾਵੇ, ਓਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਸਾਂਭਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤਿਮ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਮਨ ਮਾਨ ਕਨੇਰ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਿਮਰਤਾ ਕੋ ਕਰ ਨੇਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਤੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗਿਓਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੌੜੇ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਿਨ ਕੇ ਚਿੱਤ ਕਠੋਰ ਹੈ ਸੇ ਬਾਹੈ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਠੋਰ ਚਿੱਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਪੱਥਰ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਵੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰੱਖ ਛੱਡੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਮਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਠੋਰ ਦਾ ਕਠੋਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਛੱਡ ਕੇ 8 ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ ਜਾਹੀਂ, ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁਲਾਏ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਚਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਕਠੋਰ ਦਾ ਕਠੋਰ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਕਠੋਰ ਹੈ ਇਹ ਜੀ। ਮਹਾਦੇਵ ਕੋ ਮਹਤ ਸੁਭਾਉ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਦੇਵ, ਉਹਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਮਸਤ ਹੈ, ਮਸਤਾਨਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਰਹੇ ਮੌਨ ਧਰ ਕਹੇ ਨਾ ਕਾਉ, ਉਹ ਚੋਪੀ ਕੀਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਆ ਕੋਈ ਬਚਨ ਤੇ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਕੁਝ। ਕਬ ਕਬ ਗੁਰ ਸਮੀਪ ਚੱਲਿਆ ਵਹਿ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਪਰਥਾਨ ਹੀ ਦਿਵਸ ਬਤਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ। ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਬੀਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾਤਾ ਸਰੂਪ ਜੀ। ਪਰਖਣ ਕੀਨ ਸੋ ਨੰਦਨ ਤੀਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਖ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਖ ਕਰਕੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਕਾਹਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਭਾਈ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰਖ 'ਚ, ਪਰਚਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਬਾਗ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਕਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਝੱਲ ਸਕਦਾ, ਤੱਤੀ ਰੇਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀਸ 'ਚ ਪਵਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਰਹੇ, ਇੱਧਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਕਬ ਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ੋ ਲਿਖ ਪਠ ਕਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਤਿਨ ਕੇ ਉਰਨਤ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਉਧਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਨਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਰਤ ਜਥਾ ਨਦੀ ਪਾਵ ਸਮਾਹੁ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਸ ਹੁੰਦੀ ਵਰਖਾ ਰੁੱਤ, ਜਿਵੇਂ ਮੀਂਹ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਇਵੇਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵਾਂਗੇ ਉਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਅਰਦਾਸ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਉਨੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੱਥਾ ਹੀ ਨਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੋਈ ਦੂਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਦਰਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਲਾਹੌਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਖਾ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਿਮਰਹਿ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪਿਤਾ ਗੁਰ ਕੋ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਖ ਹੋਰ ਕੋ, ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫਲ। ਰਾਗਨ ਬਿਖਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਗਾਵੈ, ਫਿਰ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਓ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਮਹਾਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਚਿਤ ਉਮਗਾਵੈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਤੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਉਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਜੀ। ਲੋਚਨ ਭਰੇ ਨੀਰ ਝਲਕਾਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬਰਾਗ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੋ ਤੁਰ ਮੰਚ ਮਹਾ ਅਕੁਲਾਵੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਤੁਰ ਮੰਚ। ਰਮੰਚ ਹੁੰਦਾ ਲੋਈ ਕੰਡੇ ਸਰੀਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਬੰਦਾ ਡਰ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਈ ਕੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੋਮਾਂਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਰਹ ਪੀਰ ਤੇ ਪੀਰੋ ਰੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਲਾ ਰੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਕਾਰਾ ਨਵ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਐ ਪਿਸਰ, ਆਹ ਸਰਦੋ ਰੰਗ ਜਰਦੋ ਚਸ਼ਮਤਰ, ਕਮ ਖੁਰਦਨੋ ਕਮ ਗੁਫਤਨੋ ਖਵਾਬਾਸ਼ ਹਰਾਮ, ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ ਬੇਕਰਾਰੀ ਦਸਤਸਾਰ। 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਸਤਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ 9 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਆਸਕਾਰਾ ਨਵ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਐ ਪਿਸਰ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਆਹ ਸਰਦੋ ਰੰਗ ਜਰਦੋ ਚਸ਼ਮਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਘਟ ਗਈ, ਨੀਂਦ ਘਟ ਗਈ, ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਹੌਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਹ ਸਰਦੋ ਰੰਗ ਜਰਦੋ ਚਸ਼ਮਤਰ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਚੇਤਾ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਖੁਰਦਨੋਂ ਕੰਮ ਗੁਫਤਨੋਂ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਖਵਾਬਾਸ਼ ਹਰਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਵਾਬ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਹੀ ਹੋ, ਖਵਾਬ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭੁੱਖ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੌਕੇ ਜੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੰਗ ਪੀੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਨੀਂਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ 6 ਤੇ 7ਵੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰੀ, 8ਵੀਂ ਬੇਕਰਾਰੀ ਤੇ 9ਵੀਂ ਦਸਤਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਉਹ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੀਏ, ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਗਿੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਭੁੱਖ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਰਬਲ ਹੋਏ ਸਗਰੇ ਅੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਮੋਹੇ ਵਿਸਾਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਆਮੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜ ਕੇ। ਯਾਦ ਨ ਕੀਨਸ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਉਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਤੁਮਰੀ ਕਰੋ ਨਿਤ ਆਸ, ਪ੍ਰਭ ਮੋਹੇ ਕਬ ਗੜ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿਪਟਾਂਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਵੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ ਅੱਜ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਮੰਦਰ ਚੜ ਕੇ ਪੰਥ ਨਹਾਰੋਂ ਨੈਣ ਨੀਰ ਭਰ ਆਇਓ। ਰੋਜ਼ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਜਾਉ ਆਵ ਤੇ ਸ਼ਕਤ ਨ ਐਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਸੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕੇ ਬਾਕ ਨਾ ਉਲੰਘਵ ਕੈਸੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਹਮਰੇ ਕਹੇ ਆਮਨੋ ਇਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਆਖਿਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ। ਇਸੀ ਬਚਨ ਕੋ ਪੁਨ ਪੁਨ ਚਿਤੈ, ਇਸੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਥਾ ਪਿੰਜਰੇ ਪੰਖੀ ਪਾਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਿਮ ਆਏ ਸਮੈ ਫਸ ਨਹੀਂ ਆਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਦੀਰਘ ਸਵਾਸ ਲੇਤ ਬਹੁ ਬਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡੇ ਠੰਡੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਹ
ਹੌਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਮੋਹ ਕਹੋ ਕਰਿਓ ਸਦਨ ਤੇ ਨਿਆਰੇ। ਇਹੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਬ ਗਾਵਤ ਗਦ ਗਦ ਸੁਰ ਹੋਵਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮ ਪ੍ਰੈ ਨਿਕਟ ਨ ਜੋਵਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਕਬ ਸੰਗਤ ਮਹਿ ਗੁਰ ਗੁਣ ਕਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੰਗਤ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਜੀ। ਕਮਲ ਬਲੋਚਨ ਤੇ ਜਲ ਬਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਮਲ ਸਰੀਖੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚਿਤ ਰਹੇ ਲਾਹੌਰ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਨਿਤ ਸਿਮਰਤ ਸੋਢੀ ਸਿਰ ਮੋਰ। ਰੋਜ਼ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਿਰੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਆਕੁਲ ਬਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਵਿਆਕਲ ਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀ। ਪਾਏ ਕਹਾਂ ਸੁਖ ਮਿਲ ਬੇ ਬਿਨ। ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਅਤ ਖਾਰਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰ ਪੈ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਰਾ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਪਾਲਾ ਕੱਕਰ ਵਰਸੈ ਪੀ ਗੁਰ ਦੇਖਣ ਜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਰਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਨੋ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਰਫ਼ ਵਰਸਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੌੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦਰਸ ਪਿਆਸਾ ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ। ਜਿਸ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ, ਹਜੂਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਖਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਇੱਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਕੇ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਸੰਗ ਵਿਸਾਰ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪੱਕੇ ਹੀ ਵਸਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਸੁਦਾ ਸਰੋਵਰ ਕਬ ਹੂੰ ਰਹੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਣ ਕੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁ ਸਿੱਖਿਆਨ ਕੀ ਦੁਰਮਤ ਦਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰੋਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਉਂ ਇੱਧਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਧਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ। ਪਰਸੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆਏ ਆ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਨਮ ਵੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਜੀ। ਸੁਦਾ ਸਰੋਵਰ ਕਬ ਹੂੰ ਰਹੈ। ਬਹੁ ਸਿੱਖਿਆਨ ਕੀ ਦੁਰਮਤ ਦਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।